parents, a warm welcome to one and all present over here. Education is not an occasion of knowledge, but formation that we roll down the red carpet of welcoming to all the dignitaries, parents and invitees, we wishers and the friends. It's an honor that this beautiful audience have gathered here. I, Ms. Sushma Eremite, once again welcome you all on behalf of all SVS Residential School on the 16th annual day function. Today is a special day for us. We are celebrating our 16th anniversary of SVS Residential School. Thank you all for giving your valuable and prized time with us. First of all, there is an humble request from our side. During the function, parents will not be allowed to meet the children at the backstage or in the green room. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ಗಾಗಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನೋಡೋದಾಗಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯು ಪರ್ಸನಲಿ. Kindly, we will be hand over your child after the function is over from the stage. We request you to switch off your mobile or please keep it in a silent mode. Please do not click any pictures using any cameras or mobile phone during the show. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಫೋಟೋ ತಗೊಳ್ಳೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಮ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ನ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ರೀತಿಯೂ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. Don't worry, the photograph is done by professional photographer and pictures and videos will be made available to all the parents. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ parents ಗಳು ಕಲಿಸೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತೆ. It's a day where hope is reborn, dreams reshape and a new journey unfolds. An inception of a dream, step towards progress and a landmark movement. We all have been waiting for the crucial as the event is we are all thrilled the embark of this journey together. As a traditional of our school, all our programs starts with Veda Ghosha. Now I request everyone to stand up to chant for Veda Ghosha.
शिवागमस्वरूपिणम् राजराजपूजितं भजामि रेणुकं गुरुम् राजराजपूजितं भजामि रेणुकं गुरुम् क्लेशमूलशोषणं प्रकाशमानभाषणम् काञ्चिविष्णुपोषणं परिस्तुवद्विभीषणम् कालकालतोषणं विशालवेशभूषणम् राजराजपूजितं भजामि रेणुकं गुरुम् राजराजपूजितं भजामि रेणुकं गुरुम् सोमनाथसम्भवं विबुद्धकुम्भसम्भवम् सम्प्रशक्तशाम्भवं निबुद्धनित्यशाम्भवम् शान्तिधान्तिसम्भवं परितसर्ववैभवम् राजराजपूजितं भजामि रेणुकं गुरुम् राजराजपूजितं भजामि रेणुकं गुरुम् चोळभूपसेवितं सुबालनेत्रशोभितम् शङ्करार्यकीर्तितं कलङ्कशून्यमूर्तितम् विक्रमादिवन्दितं त्रिविक्रमादिनन्दितम् राजराजपूजितं भजामि रेणुकं गुरुम् राजराजपूजितं भजामि रेणुकं गुरुम् वेदतत्त्वशोधकं त्रिवेदभाष्यकारकम् मुक्तिमार्गबोधकं षडध्वरूपदर्शकम् वीरगोत्रनायकं विरक्तवृन्दपालकम् राजपूजितं भजामि रेणुकं गुरुम् राजराजपूजितं भजामि रेणुकं गुरुम् राजराजपूजितं भजामि रेणुकं गुरुम् काशीनाथकविप्रोक्तं रेणुकाचार्यपञ्चकम् यः पठेत्परया भक्त्या स प्राप्नोति परं पदम्। ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, my dear students, for your invocation song. Parents, ದಯವಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಸೀಟ್ VIP ಸೀಟ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Vision without action is merely a dream. Action without vision is merely passing time. By vision and action together can change the world, said by Sudha Murthy Amma. Now I would like to call our beloved headmistress Srimati Madam Sridevi Ma'am Ji to welcoming the gather. Good morning all of you. Respected Parama Pujya Swamiji, Chief Guest of the day, all the dignitaries on the dais, special invitees, parents and my dear students. Today we have gathered here for celebrate our 16th annual day cultural program 2024-25. Already we conducted 16th annual day stage function because of time limit. On this occasion, it's my immense pleasure to welcome you all. First, I would like to welcome Parama Puja Shatasthala Brahma Dr. Mahantalinga Shivacharya Mahaswamiji, founder and president of our institution. Welcome you, Swamiji. Next, I would like to welcome Sri N.T. Siddharamanan, our General Manager of NGF and donor of Srimati Sharada Sri N.T. Siddharamanan, our Merit Scholarship Scheme. Welcome you, sir.
I would like to welcome Srimati Sharada Ma'am, donor of Sharada Siddharamananavar Merit Scholarship and Vice President of Shambhavi Shantidama. Next, I would like to welcome Sri C. Basavaraju Sir, Secretary of our SVS Education Society. Welcome you, sir. Next, I would like to welcome Mrs. Sheila R. CRP of our South 4 KR Welcome you, ma'am. Next, I would like to welcome all our parents. Next, I would like to welcome all our teachers and my dear students. Welcome once again, one and all. On behalf of teacher, we would like to welcome our Headmistress Sri Devi Remat Ma'am ji. Once again, welcome, ma'am. Thank you for welcoming the gathered, madam. I would like to welcome our headmistress. Thank you, ma'am. Shubham karoti kalyanam arogyam dhanasampadam shatrubuddhi vinashaya deepam jyoti namostute. Salutation to the light of the lamp that brings the prosperity, auspiciousness, health and abundance, and the destroy feelings of enmity and the ignorance. A lamp of knowledge emits such light that illuminates the path bright, dissipates the darkness around. The lamp serves the word abundant. I would request Headmistress Ma'am Sri Devi Remat Ma'am ji to kindly escort our guests to invoke the blessings of divine by lighting ceremony, lighting of the lamp. Finally, we have come. Parents are waiting. We dance for laughter. We dance for tears. We dance for madness. We dance for fears. We dance for hopes. We dance for scream. We are the dancers. We create dreams. Dance is the most beautiful form of expression of human feelings. Dancers are the messengers of the God. I request all the dignitaries to be please seated downstairs to watch the cultural activities done by our SPS boys. Form of expression of human feelings. Dancers are the messengers of God, said by Marathon Gram. Today we are about to witness some great dancers, some great talents. Let's cheer green up for the beautiful start of the show. Shiva Tandava is described as the vigorous dance that is the sources of the cycle of creation, preservations and the dissolutions, while the Rudra Tandava depicts his violent nature, first as the creator and later as the destroyer of the universe.
Even of the death itself, the Ananda Tandava depicts him as a joyful. Now grade 7 boys are performing Shiva Tandava. Give a big round of applause. What a thrilling performance from grade 7. This was directed by Kavya ma'am. Please welcome on the stage Kavya ma'am of grade 7 class teacher. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರು ಎಂತಾದರೂ ಇರು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀ ಕನ್ನಡವಾಗಿರು. Freedom is mind, freedom in words, pureness in our blood, pride in our soul, zeal in our heart. Let's salute the spirit of Karnataka. Now let's welcome all grade 6 students on the stage to perform Karunade.
What an energetic performance by grade 6 students. I would like to call Lakshmi ma'am who has choreographed this dance. Big round of applause, my dear parents. The true teacher is one who helps you realize the divinity with yourself, said by Lord Krishna, who were the most exemplary student, the greatest tribal warrior or the best archery of the Indian epic, Mahabharata. Ekalavya means unwavering determination and pure love in pursuit of one's own masterpiece. Now we would like to call our Ekalavya team to present their skit on the stage. अरे भैया क्या कर रही हो? अरे राम भैया मैं तो खेत में काम करके थक चुका हूँ, इसलिए ताजा हवा लेने के लिए बैठा हूँ। तुम भी आओ जरा बैठो। अरे वो श्याम भैया इधर देखो, इतने सारे लोग आज किधर जा रहे हैं? पता नहीं है क्या आज एसबीएस पार्ट्स में प्रस्तुत करने वाला एकलव्य नाटक को देखने जा रहे हैं। एकलव्य कौन है? एकलव्य एक महान व्यक्ति है। हमारे इतिहास में एकलव्य को एक महान शिष्य मानते हैं। आज उसके बारे में आज उसके बारे में ही प्रस्तुत एकलव्य नाटक हो रहा है। मैं भी इस नाटक को देखने जा रहा हूँ, तुम भी आओ और नाटक को देखो। चलो जाएगा। आयुष्मान भव। अच्छा देखो उस पेड़ पर एक लकड़ी का पक्षी बैठा दिया गया है। उत्तम दुर्योधन बस उसकी आंख में जो चमकीला पत्थर चढ़ा हुआ है उसी लक्ष्य को भेदना है। दुर्योधन तुम वीर हो, मुझे तुम्हारी वीरता पर भरोसा है। अपना धनुष संभालो। बताओ तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है? बस करो दुर्योधन, वापस जाओ, अब तुम आराम करो। भीम जी गुरुदेव। तुम बताओ तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है? क्षमा करें गुरुदेव, कहीं आसपास बेसन के लड्डू बन रहे हैं, मुझे उसकी खुशबू आ रही है और मुझे बेसन के लड्डू दिखाई दे रहे हैं गुरुदेव। बस करो भीम, वापस जाओ। नकुल जी गुरुदेव। तुम बताओ तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है? पेड़ पर फल गिलहरी आज दिख रहे गुरुदेव। बस करो, तुम भी वापस जाओ। सहदेव गुरुदेव। तुम बताओ तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है? गुरुदेव मुझे पक्षी बस करो सहदेव, तुम भी वापस जाओ। युधिष्ठिर जी गुरुदेव। तुम अच्छी तरह देखकर और निशाना साध कर बताओ तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है? गुरुदेव सब कुछ देख रहा हूँ, आपको, पेड़ को, पत्तों को तथा चिड़िया को भी। बस करो, तुम भी वापस जाओ। क्यों गुरुदेव? मुझे लगता है कि मेरी शिक्षा व्यर्थ हो गई।
अर्जुन, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है। गौर से देखो चिड़िया को, अपना धनुष उठाओ और बताओ तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है। और गौर से देखो अर्जुन, उस चमकीले पत्थर को भेद दो अर्जुन। गुरुदेव, बाण बिल्कुल चमकीले पत्थर पे ही लगा है। उत्तम अर्जुन, तुम्हारी सफलता के लिए मैं वचन देता हूँ कि तुम इस संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और मेरे सर्वश्रेष्ठ शिष्य बनोगे। प्रणाम गुरुदेव। तुमने मुझे गुरुदेव पुकारा, कौन हो तुम? मैं बिल्ला राजकुमार एकलव्य हूँ। क्या काम है तुम्हें? मैं आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ, आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। मेरा शिष्य? कैसी बात करता है लड़के। मेरे लिए मना ना करे गुरुदेव, मैं केवल इसीलिए आया हूँ, आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। लेकिन मेरे तो पहले ही इतने शिष्य हैं और किसे किसे सिखाऊंगा। गुरुवर, मैं इतने दूर से इसलिए आया हूँ, मैं वर्षों से आपके पास आने के लिए व्याकुल था। आज आ पाया हूँ, आप मुझे निराश ना करें, आपके चरणों में बैठकर कुछ सीख लूँ। यह वीर हमारा साथ शिक्षा पाएगा। इसमें क्या हुआ राजकुमार, विद्या सब सीख सकते हैं, मैं भी तो इसीलिए आया हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं नहीं मान सकता। तुम शांत रहो दुर्योधन, अभी मैंने इसे स्वीकार नहीं किया। ऐसा ना कहे गुरुदेव। हमारे गुरु को तुम गुरुदेव कैसे पुकारा? गुरुओं को बांटा नहीं जा सकता राजकुमार, जो महान है वो सबके लिए एक सा है। नहीं, ये राजकुमारों का गुरु है और किसी के नहीं, समझा? चलो जाए ऐसे। गुरुदेव, मुझे गुरुदेव की मन की बात जान लेने दीजिए, बताइए गुरुदेव। ऐसा मत करो दुर्योधन, तुम ये विद्या किसी और से नहीं सीख सकते। ऐसा ना कहे गुरुदेव, मैं आपके पास आने के लिए बहुत भटका हूँ। मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। क्यों नहीं सिखा सकते आचार्य? क्योंकि मैं एक राज्य का राजगुरु हूँ और मुझे इन राजकुमारों को सिखाने का आदेश है। अब तुम मेरी वेदना समझ गए होगे। जी गुरुवर, पर मेरे गुरु आप ही रहेंगे, आप मेरे मन में बसे हैं। मैं आपको छोड़कर ये विद्या किसी और से नहीं सीख सकता। नादानी की बात नहीं करते। सीखूंगा, अवश्य सीखूंगा गुरुदेव, आप मुझे आशीर्वाद दें। आयुष्मान भव, आओ चले। बोलो, कौन हो तुम? हमारे कुकुर पर बाण चलाया। तुम्हें दिख नहीं रहा? मैं पूजा कर रहा हूँ। तुम्हें बोलो, हमारे कुकुर पर तीर चलाया नहीं? हाँ, मैंने ही तीर चलाया है। वो तुम ही हो जिसने अपना तीरों से हमारा कुकुर का मुंह सील दिया, वो भी रक्त की एक बूंद बहाए बिना और बिना देखे। हाँ, वो मैं ही हूँ। धनुर्विद्या का ऐसा कौशल गुरु कौन है? एकलव्य के गुरु तो केवल द्रोणाचार्य ही हो। इसका मतलब गुरुजी ने तुमको छुपकर विद्या सिखाई? गुरुजी से पूछना चाहिए। गुरुजी, गुरुजी। अर्जुन, ये तुमसे भी श्रेष्ठ बना है। गुरुजी ने इतना सिखा दिया
और मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। निपुण हो गया है धनुर्विद्या में, अजीब निशाना है इसका। यही है गुरुदेव, आपने आपका शिष्य मानता है। प्रणाम गुरुदेव। तुम्हारा गुरु कौन है? आप ही हैं गुरुदेव। आपकी प्रतिमा की पूजा की वजह से मुझे विद्या प्राप्त हुई है। गुरुदेव यही हो, हमारा कुकुर का तीरों से हमारा कुकुर का मुंह से। क्यों एकलव्य, ये ठीक है? ये ठीक है आचार्य। मैं आपकी प्रतिमा की पूजा कर रहा था तो ये कुकुर बार बार भौंककर मुझे पूजा करने नहीं दे रहा था, तो मैंने इसका मुंह तीरों से सिल दिया। तीरों से सिल दिया? जी गुरुवर। तुम तो धनुर्विद्या में बहुत निपुण हो गए हो। सब आपकी कृपा है गुरुवर। गुरुदेव आप तो मुझे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन दिया था। एकलव्य, तुम मुझे अपना गुरु मानते हो? जी गुरुवर। सच कह रहे हो? आपकी सौगंध गुरुवर। तो गुरुदक्षिणा? गुरुदक्षिणा जो भी कहिए सब कुछ दे सकता हूँ, जो भी मेरे पास है आचार्य। जो मांग लो सब दोगे? जो भी मेरे पास है आचार्य। गुरुदक्षिणा इतनी सरल नहीं होती। आप मांगिए तो सही। मांग लीजिए आचार्य, अपना शिष्यपन फिरता है। तुम चुप रहो दुर्योधन। तो तुम गुरुदक्षिणा में मुझे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा मुझे दे दो। जो आज्ञा गुरुवर। मुझे पता है मेरे कारण आपका वचन मिथ्या हो रहा है। एक शिष्य के कारण उसके गुरु का मस्तक झुक जाए तो उस शिष्य को जीने का कोई अधिकार नहीं है। मेरी पूरी शिक्षा, मेरा पूरा जीवन आपका है, तो ये अंगूठा कैसी बड़ी चीज है। तुमने काट लिया? तुमने सचमुच अंगूठा काटकर गुरुदक्षिणा में दे दी? हे एकलव्य, आज तुमने अपने गुरु के वचन के लिए जो बलिदान दिया है वे सर्वश्रेष्ठ है। यदि कभी भी शिष्य और गुरुदक्षिणा की बात होगी तो तुम्हें ही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। एकलव्य, मैं आशीष देता हूँ, तुम वीर बनोगे। What a pleasing act with each of them. Once again, give them a big round of applause who has choreographed by Shashikala ma'am, Hindi teacher. Now I would like to welcome our director ma'am, Vimla ma'am, to our SBS Annual Day, 16th Annual Day function. Welcome you ma'am. Beginning. Keeping together is a progress, working together is a success, and that's what we call team spirit. With this notion, we all have tried to make this gala event magnificent. Coming on to the 5th performance on Ashwamedha, song by grade 8 school boys. Give them a big round of applause. They're all coming onto the stage. ಹೃದಯ ಸಮುದ್ರ ಕಲಕಿ ಹೊತ್ತಿದ ದ್ವೇಷದ ಬೆಂಕಿ ರೋಷಾಗ್ನಿಜ್ವಾಲೆ ಉರಿದುರಿದು ಜ್ವಾಲೆ ಉರಿದುರಿದು
What an exciting performance. Give a big round of applause. Please, I would like to welcome Gayatri ma'am, grade 8 class teacher who has choreographed this dance. Give a big round of applause, my dear parents. Guru is something that no one can explain. Guru's love is made of deep devotion, sacrifice, and pain. Guru's love is endless, selfless, and endure. Guru's love is patience and forgiving. Guru's love never fails and believes when the words around accommodates. Guru's love glows with all the beauty of rarest and biggest gems. Guru's love is far behind defining or expiring. By now, you must have got to know our upcoming performance. It's an art rendering to see our mysterious Shishya and their Guru. So I would like you all to welcome our young grade 6 seven talented children who are bringing forth the relationship shared between Guru and Shishyaru. ಬಿಡ್ರೋ ಏ ವಿಶ್ವ ಬೇಗ ಬಂದ್ರ ಈ ಬಾಗ್ಲು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ವಿಶ್ವ ಬೇಗ ಬಂದ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅಲ್ಲಿದಾನ್ ಬಂದ್ರ ಹೋಗೋಣ ಏ ಮುಟ್ಟ ಬಾಗ್ಲು ಹಿಂಗ ಹಾಕೋದು ಬಾಗ್ಲು ಹಾಕಕ್ಕೂ ಈ ಕಡೆ ಬರಲ್ಲ ಸರಿ ಈ ಕಡೆ ಅಮ್ಮ ಕೈ ಸಿಕ್ಕ ಮಾಡಿ ನೀನು ಬಾಗ್ಲು ಹಾಕಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡು ಬಾಗ್ಲನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗ್ ಎಳಬೇಕು ಏನಾಯ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಬಾಗ್ಲನ್ನ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕಣ್ರೋ ಅಯ್ಯೋ ನೀನ್ ಬುರುಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೂದಿ ತುಂಬಿದೇನೋ ಬಾಯಿ ಕಡೆ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಹೀಗೇನೆ ಆಗೋದು ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಈಶ್ವರ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಬಾಗಿಲೇಶ್ವರ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ದೆ ಇವಾಗ ನೋಡು ನಾನೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬಾಗಿಲು ಹೆಂಗ್ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಕೈ ಕೈ ಏನ್ರೋ ಏನ್ರೋ ಇದು ಗಲಾಟೆ ಯಾಕ್ರೋ ಯಾಕ್ರೋ ಹಿಂಗ್ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ ಗುರುಗಳೇ ಈ ಬಾಗಿಲು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಗುರುಗಳೇ ಗುರುಗಳೇ ಈ ಬಾಗ್ಲು ನನ್ನ ಕೈ ಕಚ್ಬಿಡ್ತು ಗುರುಗಳೇ ಗುರುಗಳೇ ಈ ಬಾಗಿಲನ್ನ ಇನ್ನು ಕಚ್ತಾನೆ ಇದೆ ಗುರುಗಳೇ ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ತರ ಬೆರಳು ಕೊಟ್ಟು ಬಾಗಿಲನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೇನೋ ಸರಿ ಇದ್ ಕಡೆ ಬಾಗಿಲನ್ನ ಈಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗುರುಗಳೇ ಸರಿ ಈಗ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ರಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಫಾತಿಮಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಫಾತಿಮಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಫಾತಿಮಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಫಾತಿಮಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರೇಶ್ವರ ಹೇಳಿ ಗುರುಗಳೇ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಸಂಗೀತ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳು ನಿಲ್ಸು ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಂಗೀತನ ಈ ತರ ಕೆಟ್ಟಾಗ ಆಡ್ತಾರೇನೋ ಸಂಗೀತ ಆಡೋಕೆ ಸಂಗೀತಗಾರನಿಗೆ ಕಂಠ ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸಂಗೀತಗಾರನಿಗೆ ಗಂಟೆ ಶುದ್ಧ ಈಗ ಕೇಳಿ ಗುರುಗಳು ಈಗ ಕೇಳಿ ಗುರುಗಳೇ ಸರಿ ನೋಡೋಣ ಸಾ ಮೀ ಪಾ
ನಿಲ್ಸೋ, ಹಂಚುಗಳೆಲ್ಲ ಹಾರಾಡ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳೇ? ಹಂಚುಗಳೆಲ್ಲ ಹಾರಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಓ ಸುಂದರೇಶ್ವರ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹಾಡು ಹೇಳು. ಸಾಮಿ ಪಾಸಾಮಿ. ನಂದಿ, ಏ ನಂದಿ, ಹೇಳಿ ಗುರುಗಳೇ. ನಿನ್ನೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳು. ಮೊನ್ನೆನೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಗುರುಗಳೇ, ಅದ್ರ ಅರ್ಥನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಹೇಳು ನೋಡೋಣ. ದಿಲೀಪ ನಂದನೆ ರಾಜೆ ನಭಾಗೆ ದಕ್ಷಿಣೆ. ಅಂದರೆ ರಾಜನು ದೀಪ ಬೆಳಗಿದ ನಂತರ ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಸಾಯಿಸಿ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಹೊರಡುತ್ತಾನೆ. ಮೂರ್ಖ ಮೂರ್ಖ, ಹಾಗೆ ಕಲ್ತೀಯೋ? ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹೇಳ್ರಿ. ಆಯ್ತು ಗುರುಗಳೇ. ದಿಲೀಪ ನಂತರೇ ರಾಜೆ, ದಿಲೀಪ ನಂತರೇ ರಾಜೆ ನಭಾಗೆ ದಕ್ಷಿಣೆ. ನಭಾಗೆ ದಕ್ಷಿಣೆ. ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ತೀಯೋ ಅವಿವೇಕಿ? ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ತೀಯೋ ಅವಿವೇಕಿ? ಹೆಚ್ಚಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚು. ಹೆಚ್ಚಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚು. ಸುಮ್ಮನಿರೋ ನಂದಿ. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುದೇವ. ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅರಮನೆಗೆ ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನನ್ನ ಏ ನಿಮ್ಮನ್ನಲ್ರು, ನನ್ನನ್ನ. ನಾನು ಅರಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವ ತನಕ ಬಾಗಲನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಗುರುಗಳು ಬಾಗ್ಲಕ್ಕ ಕೇಳಿದ್ರು, ಬಂಡ್ರೋ ಬಾಗ್ಲಕ್ ಬರೋಣ. ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಬಾಗಿಲ್ನ ಹಾಕು ಎಂದರು. ಸೋಮೇಶ್ವರ, ಸೋಮೇಶ್ವರ, ಹೇಳಿ ಗುರುಗಳೇ. ನನಗೆ ಆಯಾಸ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಗುರುಗಳು ವಾಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಂತಿ ಅಲ್ಲೋದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ. ಗುರುಗಳು ಮಲ್ಕೋತಾರೆ ಚಾಪೆ ದಿಂಬು ತಂಬನ್ರು. ನನ್ ಕಾಲ್ ಕಣ, ನನ್ ಕಾಲ್ ಕಣ ಇದು. ನನ್ ಕಾಲಿದು. ನನ್ ಕಾಲು ಚಿನ್ನದು, ನನ್ ಕಾಲು ವಜ್ರದು. ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಡಿ ನಿನ್ ಕಾಲ್ಗೀಗ. ಬಿಡಿ ಗುರುಗಳೇ, ಅವ್ರವ್ರ ಜಗಳ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ, ನಮ್ಗೇನಕ್ಕೆ? ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರು, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರು. ನಿಮ್ಗೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ರೆ ಬದುಕಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಸುಮ್ಮನಿರಿ ಗುರುಗಳೇ. ಬಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡು. ನಿನ್ ಕಾಲ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ತಗೋ ನಿನ್ ಕಾಲ್ಗೆ, ತಗೋ ನಿನ್ ಕಾಲ್ಗೆ. ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡ್ರು, ಬಿಡ್ರು. ನನ್ ಕಾಲ್ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರು, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರು. ಗುರುಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದರೆ ಅವರೇ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳೇ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನಿಮಗ್ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೀವು ಅಪ್ಪನ ಕಂಡು ಗುರುಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಇದೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗದು. ಬಂದ್ರ ಹೋಗೋಣ. ಚಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡು, ಚಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡು, ಉಟ್ಟಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏ ಮಕ್ಕಳ ಬಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಣ ಏನು? ನಮ್ ಗುರುಗಳು ಅಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕೂಗಿದ್ರ ನಮ್ನ. ನಾನೇ ಕರೆದಿದ್ದು. ಅಲ್ಲೇನೋ ಚಚ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಚುಚ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅದ್ ಹಾಗಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಚಟಾರ್, ಕಾಲಿಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಪಟಾರ್, ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಪಳಾರ್, ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಡಮಾರ್. ಗುರುಗಳೇ, ಈ ಪಾಠನ ಮಳೆ ಗುರುಗೆ ಹೇಳೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಗುರುಗಳೇ ನಮ್ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಈ ಪಾಠನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಆಯ್ತು, ಕರೀರಿ. ಬಂದ್ರು. ಎಲ್ರು ಬಂದ್ರೇನಾ? ಆ ಗುರುಗಳೇ. ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ. ಆ ಗುರುಗಳೇ. ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಗುರುಗಳೇ. ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಚಟಾರ್, ಕಾಲಿಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಪಟಾರ್, ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಪಳಾರ್, ಡಮಾರ್. ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಗುರುಗಳೇ. ಆಯ್ತು, ಮಾಡ್ರಿ. ಕೆನ್ನೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಚಟ, ಕಾಲಿಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಪಟಾರ್, ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಪಳಾರ್,
ಬೆನ್ನು ಗಡಿದ್ರೆ ಡಮರ್. ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ನಾವು ಪೂರಾ ಪಾಠ ಕಲಿಯೋ ತನಕ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು. ನೀನು ಚಟಾರನ್ಸು, ನೀನು ಪಟಾರನ್ಸು, ನೀನು ಪಳಾರನ್ಸು, ನೀನು ಢಮಾರನ್ಸು. ಚಟಾರ್ ಪಟಾರ್ ಚಟಾರ್ ಪಟಾರ್ ಚಟಾರ್ ಪಟಾರ್ ಚಟಾರ್ ಪಟಾರ್ ಚಟಾರ್ ಪಟಾರ್. ಯಾಕ್ರೋ ಗುರುಗಳೇ, ನೀವು ಈ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ. ಎಂತದ್ದು ಪಾಠ ಅದು ಗುರುಗಳೇ? ಕೆನ್ನೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಚಟಾರ್, ಕಾಲು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಪಟಾರ್, ತಲೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಪಟಾರ್, ಬೆನ್ನು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಢಮಾರ್. ಮೂರ್ಖರ ಶುದ್ಧ ಮೂರ್ಖರು ನೀವು. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರೋ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರು ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಉಪಚರಿಸಲ್ಲ ನೀವು. ದೊಡ್ಡ ಶಿಖಾಮಣಿಗಳು ನೀವು. ಇವ್ರು ದೊಡ್ಡವರಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ. ಈಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗುರುಗಳೇ. ಸರಿ, ಈಗ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ರಿ. ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಗುರುಗಳೇ. ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಜಾಣರಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲ ನೋಡರಲ್ಲ. ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಜವಲ್ಲ ಗೆಳೆಯ, ಎಂದು ನಿಜವಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಜಾಣರಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರು ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿಯ ಹೊತ್ತೆ ನುಗ್ಗುವರಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರು ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿಯ ಹೊತ್ತೆ ನುಗ್ಗುವರಲ್ಲ. ಗೋಡೆಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕುವರಲ್ಲ, ಕಂಟನು ಕಟ್ಟಿ ಓಡುವರಲ್ಲ. ತಗದಿಮಿ ಬಡಿದರೆ ಆಗ ತೋಡಿರಾಗ ಹಾಡುವರಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಜಾಣರಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲ ಸೋಣರಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಜಾಣರಲ್ಲ. This was script directed by Kavya ma'am of grade 7. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Yakshagana is a traditional folk dance form popular in coastal Karnataka district. A trip to the coastal belt would be incomplete without watching the Yakshagana, an elaborate dance drama performance unique to Karnataka. It is a rare combination of dance, music, songs, scholarly dialogues and colorful costumes. Atti Kalanji is an ancient traditional folk art form practiced by Tulu people from the region of Tulu India, which is based on the calendar. It is normally comes in the month of July and August. Theyyam consisted of 1,000 years old tradition, rituals and costumes. The people consider Theyyam itself as a channel to a god and they thus seek blessings from Theyyam. Now, class 7 9th boys are going to present a traditional forms of dance. Please welcome them with a big round of applause. ಶ್ರೀ ಗುರು ಗಣಪತಿಭ್ಯಾಂ ನಮಃ.
ಗುರವೇ ನಮಃ. ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ದೇವಾನಾಂ ಸಕಲ ಕಾರ್ಯ ದಿಗ್ವಿಜಯೀ ಭವ. ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ದೇವಾನಾಂ ಸಕಲ ಕಾರ್ಯ ದಿಗ್ವಿಜಯೀ ಭವ.
Swamiji sir to on the stage for the photograph and few talks on that program. ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಚಿರಪರಿಚಿತಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಇಂದಿನ ದಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಈ ಕಲೆಯನ್ನು, ಈ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಈ 9ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸುಷ್ಮಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಮೂಲತಃ ಯಕ್ಷಗಾನ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಿಸುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಂತೆ ಗುರ್ತೇ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ. ಬರೀ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಮಗ, ಇವನು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಇಂಥ ಹುಡುಗ ಅಂತ ಗುರ್ತೇ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಂಕಣಿ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು. ತೇಯಂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇರಳದಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ನಾವು ಹೇಗೆ ಭೂತಕೋಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ಥರ ತೇಯಂ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ನೇಚರ್ನ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ, ದೇವರು ನೇಚರ್ನ ಆರಾಧಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಎಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಆದಾಗ ಆ ದೇವರು ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕಿಟ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Take up an idea, make the one idea your life. Think of it, dream of it, live on that idea. Let the brain muscles never ever part of your body. Be full of that idea and just leave every other idea alone. This is the way to success. Swami Vivekananda quotes the important focusing on a single idea. He emphasizes that if we concentrate all our mental and physical resources of one central objective, it was enhance our clarity of purpose. The call of think of it, dream of it, live on that idea. And of course, a holistic commitment. Here, Swami Vivekananda advocates the internalizing the chosen goal to extend that it becomes a driving force in the every aspects of life, our thoughts, dreams, and action. As we all our Swamiji follows Swami Vivekananda words, knows, right? Now I request our Parama Pujya Swamiji to bless all of us with your inspiring words. ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಶಟಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹಾಂತಲಿಂಗ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ಕೇಳೋಣ. ಲೇಖನ ಭಿತ್ತಯೇ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪಾಯ ಶಿವಾಯ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಪಂಚಾನನ ತನುದ್ಭೂತಾನ್ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮನೋಪಮಾನ್ ಪಂಚಸೂತ್ರಕೃತೋ ವಂದೇ ಪಂಚಾಚಾರ್ಯಾನ್ ಜಗದ್ಗುರುನ್. ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರನಾಥ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಠದ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು, ನಮಗೆ ಆರಾಧ್ಯ ಗುರುಗಳು ಆಗಿರುವಂತಹ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಸುವರ್ಣಲಿಂಗ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರನ್ನು ಹೃನ್ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿ, ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಫ್ರೀ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ 16ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಹಿರಿಯರು ದಾನಿಗಳು ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣನವರೇ, ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾ ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣನವರೇ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ
ಶ್ರೀರುದ್ರ ಮುಂತಾದ ವೇದ ಮಂತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಿ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯವರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ಹಿರೇಮಠ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಠದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಹಿರಿಯರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಿರೇಮಠ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಈ ಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈಲಜಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಹಿರೇಮಠ ಅವರೇ, ಇನ್ನುಳಿದ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರೇ, ಶಿಕ್ಷಕ ಇತರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೇ, ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೋಷಕರೇ, ತಾಯಂದಿರೇ ಹಾಗೂ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು 2 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 4ನೇ ತಾರೀಕಿನ ದಿನ ಒಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿರುವಂಥ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಿಂದ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿರುವಂಥ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಾದ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಅವತ್ತೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಕೇವಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಯಾವ ಭಾಷಣ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೋಷಕರು ಸಿಗೋದು ಇವತ್ತೇ. ನೀವು ನಡು ನಮಗೆ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಡು ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಬರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೋಗಿಬಿಡ್ತೀರಿ. ನಾವು ಮಠದಾಗ ಅದ್ದೀವಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಖಪರಿಚಯನೇ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತೀರಿ, ಬರೀ ತಾಯಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ತಾಯಿ, ತಂದೆ, ಆಯಿ, ಮುತ್ಯಾಗಳಿದ್ರು, ಅವರು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಗ್ತೀರಿ ಇವತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ 2 ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇದೇನು ಭಾಷಣ ಅಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರಿಗೆ ನಾವು ಭಾಳ ಥರ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ನಾವು. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮನೆ ಬಿಡಿಸಿದಿರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲ ಪದ್ಧತಿಯೊಳಗೆ ಅವ ಶ್ರೀಮಂತನ ಮಗ ಇರಲಿ, ರಾಜನ ಮಗ ಇರಲಿ, ಸೇವಕನ ಮಗ ಇರಲಿ, ರಾಣಿ ಮಗ ಇರಲಿ, ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ ಮಗ ಇರಲಿ, ಯಾವರೇ ಇರಲಿ, 12 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಗುರುಕುಲದಾಗ ಇಡ್ತಿದ್ರು. ರಾಜನ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲೇ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಆ ರಾಜ್ಯದ ಸೇವಕರ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲೇ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದರು. 12 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮನೆ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಮನೆ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅವರು ಮನೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಶಾಸ್ತ್ರದೊಳಗೆ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮೊದಲನೇ ಲಕ್ಷಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೃಹ ತ್ಯಾಗ. ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ ಅವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತವೆ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲಿತಾರೆ, ಶಿಸ್ತು ಕಲಿತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಸ್ತು ಕಲಿಸೋದು ಕಷ್ಟ. ಈ ಹುಡುಗರದಾವಲ್ಲ, ಈ ಹುಡುಗರು ಅಕ್ಕ, ತಂಗಿ, ತಮ್ಮ, ಅಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಅದಾರ, ಅವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ, ನೀವೇ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು.
ನೀವು ರಾತ್ರಿ 12-1 ತನಕ ಮೊಬೈಲು ಟಿ ವಿ ಅದು ಇದು ನೋಡಿ ನೀವೇ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳೋದು ಯಾವಾಗ? ಮನೆಯೊಳಗೆ ಶಿಸ್ತು ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಶಿಸ್ತು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ, ಅದಲ್ಲ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಅಲ್ಲಿ ವಾಶ್ರೂಮ್ನ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಬರೆದಾರ, ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ನೀರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ತಿಂಡಿ ಗಿಂಡಿ ತಿಂದು ನೀವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾರ. ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರ? ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಾಕತ್ತೀನಿ ನಾನು, ಗೋಶಾಲೆ ಹೋಗಿ ಧೋಬಿ ಘಾಟ್ ಆಗೈತೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಬಟ್ಟೆ ತೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದೀರಿ ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ತಗೊಂಡು? ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಇದಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಬಾಯಿಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಾಳು ಒಂದು ಗಂಡಾಳು ಕೈಯಾಗ ಒಂದು ಬಡಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೋರಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀರಿಂದ ಭಾಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. 1600 ಫೀಟ್ ಬೋರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ 1 ಇಂಚ್ ನೀರು ಬರ್ತಿತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ? 1600. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ 500 ಫೀಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೆಳ್ಳಗಿದ್ದ ರೈತ ಕರ್ರಗಾಗಿಬಿಡ್ತಾನ ನೀರು ಬರೋಲ್ವ ಅಂಥೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ 1600 ಫೀಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು 1 ಇಂಚ್ ನೀರು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಒಳಗೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿ 4 ಮಂದಿ ಇರ್ತೀರಿ, ನೀರು ಸಾಲಲ್ಲ, ನೀರು ಮುಗಿದು ಅಂತ ಸ್ನಾನದ ರೂಮ್ನಾಗ ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ಬೈತೀರಿ ನೀರೆಲ್ಲದಾವ ಅಂತ. 300-400 ಜನರಿಗೆ ನೀರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಬಂದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಂಡಂದು ಹೆಂಡ್ತಿದು ಒಳಗಿಂದು ಹೊರಗಿಂದು ಸೀರೆ ದೋತ್ರ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ತೊಳೆದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀರೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವಪ್ಪ? ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತು? ವಿಷಯ ಸಣ್ಣದಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂದಿರಿ ಅಂದರೆ, ನನಗಿಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಯಿತು, ನನ್ನ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗರೇ ಹೇಳೋದು, ಯಾವಾಗರೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು, ಯಾವಾಗರೇ ಹಲ್ಲು ತಿಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಯಾವಾಗರೇ ಊಟ ಮಾಡೋದು, ಯಾವಾಗರೇ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನನಗಂತೂ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದರೂ ಕಲೀಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಾರೋ. ಆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಬೇಕು, ತರಿಸ್ಬೇಕು, ಆ ಹುಡುಗರಿಗೆಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ಕಿರೀಟ ಅವ್ರ ತಲೆ ಮ್ಯಾಗ ಇಟ್ಟಾರ, ಅದು ತಲೆ ಮ್ಯಾಗ ನಿಂದ್ರಲ್ದು. ಆ ಹುಡುಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೋತಾನ. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟದು. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಹೊರಗೆ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡಕತ್ತಿರಪ್ಪ. ಇದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ? ಮಠಗಳು ಕಲಿಸೋದು ಏನಂದರೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಕಲಿಸೋದು, ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಲಿಸೋದು. ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷಪಟ್ರಂದ್ರೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಿಮ್ಮ ಮಠದಾಗಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ. ಈ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಒಂದು 15 ವರ್ಷ ತನಕ ಅಷ್ಟೇ ಕಲಿಸ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಕಲಿಸೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬಾಲಸ್ತಾವತ್ ಕ್ರೀಡಾಸಕ್ತ ಲಾಲಯೇತ್ ಪಂಚವರ್ಷಾಣಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 5 ವರ್ಷ ಆಗೋ ತನಕ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದು, 5 ವರ್ಷ ಆಗೋ ತನಕ ಹೊಡಿಬಾರ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಅಳಕತ್ಕೊಂಡು ಫಟ್ಟತ್ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮಕ್ಕಳು 5 ವರ್ಷ ಆಗೋ ತನಕ ಹತ್ರೂ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಡಿದರೂ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೊಲಸು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಡಿದರೂ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. 5 ವರ್ಷ ತನಕ. 5 ವರ್ಷ ಆಗಿ 6ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬಿದ್ದು ಅಂದರೆ ದಶವರ್ಷಾಣಿ ತಾಡಯೇತ್. 6ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ 15 ವರ್ಷ ಆಗೋ ತನಕ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಹೊಡೆದು ಬಡದು ಅವರನ್ನು ತಿದ್ದುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಡಿತೀರ, ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೈ ತೊಗೋತಾರ ಅವ್ರು. ಯಾಕೋ ಅಂತಾರೆ, ಖುಷಿ ಪಡ್ತು. ನೋಡ್ರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನನ್ನ ಮಗ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಬೈತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಾಯಿ ನಾವು ಹೊಲಸು ಬೈತಿರ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಬೈತಾನಂತ. ಹಿಂಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಕಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ತಾರನ? ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಸಾಕಬೇಕಂದ್ರೆ ಬರೀ ಇವ್ರು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗು, ಡಾಕ್ಟ್ರಾಗಿ, ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲಿ ಅಂತ ಸಾಕಬಾರ್ದು.
ಇವರನ್ನು ಹೆಂಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಭಾರತವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಇವರಾಗಬೇಕು. ಭವಿಷ್ಯದ ಭಾರತವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ 5 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷ, 5 ಗಂಟೆ 29 ನಿಮಿಷ 59 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು 100% ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಯೋಗ ಹಾಲ್ನಾಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಶಿಸ್ತು ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಸ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಾರ್ದಷ್ಟು ಬಡತನ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸುಂದರವಾಗಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬಡತನ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಐತೆ? ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡತನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನನಗಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಸಾಕುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಭವಿಷ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಠದಾಗಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಇಟ್ಟಂಥ ಭರವಸೆಯನ್ನು 100ಕ್ಕೆ 100 ಪೂರ್ಣ ಮಾಡುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಯಸ್ತೇವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕು. ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಮೂರ್ತಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ದಿನ ಮುತ್ತು ಕೊಡೋದು, ಆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ದಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು, ಆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ದಿನ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡು ಒರೆಸಿದ್ರೆ ಮೂರ್ತಿ ಆಕೈತೆ ಏನ್ರಿ? ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕಲ್ಲಿಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ದಿನ ಆಯಿತು, ದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಸೋಪ್ ಹಚ್ಚೋದು, ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಲ್ಲು ಮೂರ್ತಿ ಆಕೈತೆ? ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕಲ್ಲಿಗೆ ಉಳಿ ತಗೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೆತ್ತಬೇಕು. ಕೆತ್ತಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಲು ಮೂರ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಆಕೈತೆ ಅಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳಬೇಕು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೇನು ಖುಷಿ ಇರ್ತೈತೇನು? ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ದಿನ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಹೋಗಿ ಶಾಪ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಆರಾಮದ, ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಆರಾಮದಾಳ, ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಆರಾಮ್ ದಿನ 2 ಕೈಯಾಗಿ 2 ಫೋನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ಆಡ್ತಾನ. ನನ್ನನ್ನು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಬೇಕೋತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಒಳಗೊಳಗೆ, ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು. ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನಾನು ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನದಾಗದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ನಮ್ಮವ್ವ ನನ್ನ ವಿಭೂತಿಪುರ ಮಠದಾಗ ಇಟ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉದ್ಧಾರ ಆಗೀನಿ ಅಂತ ಅವಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವರಿದ್ರೆ ಮುತ್ಯಾರ ಅಂತಾರ, ಈ ಕಡೆಯವರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂತಾರ. ನಮ್ಮ ಮಗ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗೋಗಿಟ್ಟು ದಪ್ಪ ಇದ್ದೀನಿ ರೀ, ಈಗ ಸಣ್ಣ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ. ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ? ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡನ್ನು 3 ದೋಸೆ 3 ಇಡ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿರ್ತಾನ. ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ 3 ದೋಸೆನಾ 3 ಇಡ್ಲಿನಾ? ಏನು 10 ದೋಸೆ 10 ಇಡ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಉಣಿಸಿ ಮನಗಸಾಕಿಟ್ಟಿರೇನೆ? ಇಲ್ಲಿ ಕೌದಿ ತೊಂಬರೋನವ್ರು ಕೌದಿ ಹಚ್ಚಿ ಮನಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅವರಿಗೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದವ್ರು ಹೆಂಗಿರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪಾಹಾರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಡಿಗಟ್ಟಲೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿದ್ಯೆ ಹತ್ತೈತನ? ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಸೈಜ್ ಅದಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಹೆಂಗದ್ರ ಮಸ್ತ್ ಅದಾರ. ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಜಲಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಇವ್ರು ಸಣ್ಣವ್ರಿದ್ದಾಗ ನಮಗಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೀವಿ. ಹಂಗಂಥೇಳಿ ಯಾವ ಪೇಯ್ಡ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಒಂದು 20% ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫುಡ್ ಯಾರಾದರೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ವಿಭೂತಿಪುರ ಮಠದ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯೊಳಗೆ. ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಂಗಳೂರೊಳಗೆ ಈ ಹುಡುಗರು ಅಕ್ಕ, ಈ ಹುಡುಗರು ಮಾವ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಾಗ ಚೆನ್ನಾಗದಾರಲ್ಲ ಮಾವದೇರೆಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾವ ಅಕ್ಕ ಅಳಿಯ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡದಾರ. ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ ಹೋಗಿ 1 ವಾರ ಮನ್ಯಾಗ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಈ ಹುಡುಗಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ. ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಐತಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಂಗಿಯರು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ PG ಒಳಗಿರ್ತಾರೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ 8,000 10,000 ರೂಪಾಯಿ PG ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡೋಕೆ ಅದನ್ನು ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅಂಥ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು, ನಿಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ನಮಗದ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ.
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಒಂದಿನ ಹಾಲು ಇರ್ತೈತಿ ಇರದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಠದೊಳಗೆ ಹುಡುಗರ ಭವಿಷ್ಯದೊಳಗೆ ಅವರು ದಷ್ಟಪುಷ್ಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಮುಂದೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇವರೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದು ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ದಿನಾಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತದೆ, ಹಾಲು. ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಿಮಗಿಂತಲೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯೊಳಗೆ, ನಮ್ಮ ಮಠದೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡ್ತಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೀವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಒಂದೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ನೀನು ಹೆಂಗೆ ಓದಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಭೂತಿಪೂರ್ವ ಮಟ್ಟದ ಶಾಲೆಯೊಳಗೆ ನೀನು ನಂಬರ್ 1 ಬರಬೇಕಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕೇ ವಿನಃ ನೀನು ಉಂಡೆನೋ ತಿಂದೆನೋ ವಾರ್ಡನ್ ಹೊಡೆದನೋ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಮತ್ತು ಏನಿಗೆ ಮುದ್ದು ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡೋಕೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿರ್ತಾರನೇ ಇಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ಆಗಂಗ್ಲತ್ತೆ ನಾವು ಮಾಡೋದು. ಚಡಿ ಛಮ್ ಛಮ್ ನೋಡೆಲ್ಲ ಗಮ್ ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ನಾ ಹೇಳಿದ್ನೆಲ್ಲ 6ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ 15ನೇ ವರ್ಷ ತನಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೊಡೆದು ಬಡ್ದು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಲಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗುವಂಥ ಕನಸು ಕಾಣಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ, ಭಾಳ ಚಂದ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಠದ ಕೀರ್ತಿ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇವತ್ತು ಪಸರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಸ್ತು. ಆ ಶಿಸ್ತನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಮಲಾ ಹಿರೇಮಠ ಅವರು, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀದೇವಿ ಹಿರೇಮಠ ಅವರು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು, ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾಣಿ ಶುದ್ಧವಾಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ವಾಣಿ ಶುದ್ಧವಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ದಿನಾಲು ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ವಯಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಅವರಿಗೆ 70-75 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ದಿನಾನೂ ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೇದ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವೈದಿಕರಿಗೆ ಮಂತ್ರ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಪುರೋಹಿತರು ಕೈಯಾಗ ಬುಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬೈಹಾಟ್ ಶ್ರೀರುದ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಥರ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವ ಜಾತಿಯವರೇ ಆಗಿರ್ರಿ, ಯಾವ ಬೇಕಾದ ನಮ್ಮ ಮಠದಾಗ ಜಾತಿ ಪೀತಿ ಧರ್ಮ ಯಾವ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಪುಣ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಜ್ಞಾನಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸರ್ವಾಂಗೀಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಮಠಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಊರೊಳಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಡವರಿದ್ದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಇದ್ದವರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಲಿ. ಆದರೆ ಬಡವರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನುವವರು, ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಜಾತಿ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದೇನು ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೂ ಆರ್ ಡಿಸರ್ವ್ಡ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಯಾರಿಗಿದ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂಥ ಬಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ ಮಕ್ಕಳು, ನಾವು ಯಾವ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಇವರು ಓದಬೇಕು. ಇವರು ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಇವರು ಆಗಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಶಾಂತ ಚಿತ್ತರಾಗಿ ಥರ ಖುಷಿ ಆಗಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಆಗಬೇಕು. ಪೇರೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರಂಗೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ನಮಗೇನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಸಿಗೋದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸಿಗ್ತೀರಿ, ನೀವು ಆ ದಿನ ಸಿಗೋದು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೊಂಥರ ಆನಂದವಾಗಿರ್ರಿ, ಚೆಂದಗೆ ಈ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಮಹಾದಾನಿಗಳಾದ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣವರು ಶಾರದಮ್ಮನವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಒಳಗೆ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ತೆಗೆದಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗೋ ತನಕ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 10,000, 15,000, 20,000 ಯಾರು ನಿಜವಾಗಿರುವಂಥ ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ, ನಿಜವಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂಥವ್ರು ಅವರು.
ಅವ್ರ ಸಂಸಾರ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ಬಿಟ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವರು ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾರದಮ್ಮನವರು ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ನೀವೆಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅವ್ರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರೊಂದು ಚಂದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಚಂದ ಓಡಾಡಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಏನು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತೃ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಬಂದಾರಲ್ಲ, ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅರುಣ್ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಶರಣು, ಸತೀಶ್ ಇವರದೆಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಯೋಗ ಟೀಚರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಗವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ BP ಶುಗರ್ ಪಿಗರ್ ಬರ್ಬೋದು, ಆದರೆ 5 ವರ್ಷ ಈ ಹುಡುಗರು ಯೋಗ ಮಾಡಕತ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಭವಿಷ್ಯದೊಳಗೆ ಎಂದೂ ಇವ್ರಿಗೆ BP ಶುಗರೇ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವ್ರು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಪಾನ್ ಪರಾಗ ತಿಂತಾನಂತ ಇವರು ಪಾನ್ ಪರಾಗ ತಿನ್ನೋದು, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕುಡಿತಾನಂತ ಇವರು ಕುಡಿಯೋದು, ಇಂಥ ಚಟ ಇವ್ರ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಮಾಡ್ತೀರೇನಪ್ಪ ಮುಂದೆ? ಯಾರ್ಯಾರು ಪಾನ್ ಪರಾಗ ತಿಂತೀರಿ ಕೈ ಎತ್ರಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯಾರ್ಯಾರು ಏನು ಕುಡಿತಾರಲ್ಲ ಕುಡಿತೀರನ್ನ ಮುಂದೆ? ಯಾರ್ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಂದಿರನ್ನ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಿಮ್ಮವ್ವ ಹೆಂಗೆ ದೂರ ಇಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇಡ್ತೀರೇನೋ ಅವ್ರ ಕೈ ಎತ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ಎತ್ತಿದವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅವ್ವ ಅವ್ರ ಅವಪ್ಪ ಒಂದು ದೂರ ಇಟ್ಟಾರಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಳಕ್ಕಂತೀನಿ, ನೀವು 210 ಜನ ಅದೀರಿ, 210 ಜನರು ನೀವು ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯದೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೋ ಬಿಡ್ತಾಳೋ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ. ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದೊಳಗೆ ನೀವು ಮದುವೆ ಆದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೋ ಬಿಡ್ತಾಳೋ, ಆದರೆ ನೀವು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರು ಜೀವಂತಿರೋ ತನಕ ಅವ್ರನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವನ್ನೋರ ಕೈ ಎತ್ರಿ. ವಾ ವಾ ವಾ. ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು ಅದು ಭಾಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಅಣೆಯಾಗೋಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ನುಡಿಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶುಭಂ ಭೂಯಾತ್.